Saint Joseph, Bandung, General Salute, Salute! I request our dignitaries to take their respective seats. Good evening, one and all present here. Today is a very special day as we gather to celebrate the graduation of our kindergarten kids. These tiny tots came to school with little steps and curious minds. And today they are ready to take a big step forward with the confidence and joy. Over the past years, they have learned, played, laughed, and grown in so many beautiful ways. From learning their ABCs and numbers to making friends and sharing smiles, every child has made us proud. Let us celebrate their achievements and cheer for their bright future ahead. So, get ready to enjoy the wonderful performances and cherish these beautiful moments. Now, let's begin our graduation day celebration with lots of happiness and applause. I invite our kids to start the program. Good evening, everyone. Niralya, I am so excited today. Yes, I too feel so excited today. Do you know why we are excited today? Yes, today is our day, our graduation day. From our very first year school, When we held our parents tightly and cried just a little bit, to today standing tall, confident, and then for the next big adventure. To begin, may I request everyone to rise for Tamil Thai Walthu, honoring our heritage and tradition. Now, I would like to invite our wonderful choir to the stage to present Tamil Thai Valthu, a song that fills our hearts with pride and respect for our motherland and language.
invocation, seeking divine blessing for the success and harmony of today's event. I request everyone to rise for the invocation. Dear God, thank you for the love of our parents, the guidance of our teachers, the joy of our friends. Help us to learn and shine every day. Bless our new journey. Amen. I kindly request everyone to take their respective seats. Now, we move on to a beautiful and auspicious tradition, the lighting of the lamp. Lighting the lamp symbolizes the removal of darkness and spread of knowledge, wisdom, and positivity. It marks the beginning of our program with a bright and hopeful note. I would like to invite our Honorable Chief Guest, Reverend Sister S.P. Sona, Principal, Fatima Matriculation School, to kindly come forward and light the first wick of the ceremonial lamp. Thank you, Sister. I would like to invite our respected Director, Reverend Dr. J. Vimal, to light the second wick of the lamp. I would like to invite our esteemed guest, Reverend Father Solomon Raj, Principal, John Brito Metric High Secondary School, to light the third wick of the lamp. Now I request our guest, Reverend Sister C. Lou Damali, Headmistress, St. Mary's Primary School, to light the fourth wick of the lamp. At last, I invite our beloved Principal, Mrs. Mary Berkmans, along with our little stars, to light the fifth wick of the lamp. Thank you, dignitaries. Thank you, kids. Here are my friends to felicitate the guests and to welcome the gathering. It is my pleasure to welcome our Honorable Chief Guest, Reverend Sister S.P. Sona, Principal Fatima Matriculation School, Ombulu, to welcome Sister. I now invite our Director Father to felicitate the guest with a shawl and our Principal Ma'am with a gift as a token of respect. Thank you, Father. Thank you, ma'am. It is my privilege to welcome our respected Director, Reverend Dr. J. Vimal, to this special occasion. Welcome, Father. I invite our Principal ma'am to felicitate our Director with a shawl as a token of respect. Welcome to our esteemed Principal, Mrs. Mary Berkmans, to this special day.
A warm welcome to our beloved Vice Principal, Mrs. Rosin Pavitra, to our graduation day. I am very happy to have all our dedicated coordinators on this memorable day. Welcome, coordinators. I warmly welcome our kind and helpful teachers to our graduation day. Welcome, teachers. Last but not least, I welcome all loving parents and cheerful students to celebrate our graduation day. I extend my hearty welcome to the guest of today's event, and I now request our Director Father and Principal Ma'am to felicitate the guest. Reverend Father M. Solomon Raj, Principal, John Brito Metric Higher Secondary School. Reverend Sister C. Lourdes Amalie, Headmistress, St. Mary's Primary School, Arisipalayam. Reverend Sister Merlin, St. Mary's, Arisipalayam. May I now request our dignitaries to sit among with the audience and witness the program. The stage is set for a vibrant dance performance. Our young performers have put in great effort to bring a display of rhythm, grace and enthusiasm. Let's welcome them with warm applause and enjoy their show. வருகை எம்முவகை உறவுகளே வருக அன்பும் உறவுகளே வருக வருகை எம்முவகை உறவுகளே வருக உறவுகளே வருக மங்கள ஆரத்தி மகிழ்வுடன் எடுத்து இதயங்கள் குளிர இன்முக மகிழ இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறோம் வருக வருக உம்மரவால் மகிழ்ச்சி நிரம்பட்டும் உம்மரவால் மண்மணம் பரவட்டும் உம்மரவால் வளமை பெருகட்டும் ஊரெங்கும் இறையருள் தங்கட்டும் வருக 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 வருகை எம்முவகை உறவுகளே வருக உறவுகளே வருக லா 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 we welcome you with a happy smile. We welcome you to our home. Ooh. May your stay make us one, filled with laughter, love and fun. Together we will share each day and cherish memories along the way. Welcome, come, welcome. We welcome you with a happy heart. We welcome you with a happy smile. We welcome you to our home. Joy and peace be with you here, and warmth surround you far and near. With open arms
so true. We're happy just to share with you. Welcome, welcome, we welcome you with a happy heart. We welcome you with a happy smile. We welcome you to our home. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey! Wow, a huge thank you to our little dancers. Your performance was absolutely mesmerizing and filled the room with so much of joy. Now, I invite our little stars to share their experiences throughout the year. And now it's time to take walk down memory lane. Please direct your attention to the screen as we present a special audio visual showcase filled with cherished moment I highlight from our journey. We hope you enjoy this. Look back at the memories we have created together. This stage is good evening respected guests, teachers, parents and my dear friends. Today I feel proud to speak about a wonderful school, a place that is not just a center for learning but a home where we grow, explore, discover our potential. Our school encourages us to shine not only academics but also in a wide range of activities like sports, art, cultural programs and creative events that help build our confidence and teamwork. Throughout the year, we celebrate many special days, from cultural festivals to national celebrations, each teaching us the importance of unity, respect and appreciation for our traditions and diversity. These experiences make learning joyful and meaningful. Most importantly, our school has taught us values that will stay with us for life: discipline, kindness, responsibility, honesty, sharing, respect for others. These values shape us into better individuals and responsible citizens. Discipline helps us stay focused, follow rules and build good habits that lead to success in life. It teaches self-control, time management and importance of consistency in everything we do. Kindness means being caring and compassionate towards others, making the world warmer and more complete. Small acts of kindness can be done so much day and create a positive environment around us. Thank you. Responsibility is about being dependable, completing our duties, undertaking ownership of our actions. It builds trust, confidence and prepares us to handle challenges with maturity. Honesty teaches us to speak the truth and act with integrity, building trust and strong relationship. It gives us a clear conscience and helps others rely on us. It tells earn respect from others and gives us the confidence to stand by our actions. Being honesty also enriches our character, guides us to make a right decision and create a clear conscience that brings peace of mind. Sharing teaches us to create for others and spread happiness by keeping what we have, whether it is a time, help or resources. It helps us build friendships, encourages teamwork and reminds us that caring for others makes our community stronger. Respect for
others. Respect means recognizing the worth of people's feelings, opinions, and differences, and treating everyone with dignity. It promotes harmony, understanding, and peaceful relationship in school and society. Our school has many good facilities for learning. We have a library with lots of books that help us read and learn new things. The skill lab help us learn useful skills in a fun way. We also have a computer lab where we learn about computers and technology. The science lab helps us to do experiments and understand science better. The Maths lab makes maths easy and interesting through activities. We are very happy to have these facilities and we are excited to use them and learn more every day. We are grateful to our teachers and school for guiding us, inspiring us, and helping us grow every day. Thank you, children, for your wonderful and confident speech. Let's give them a big round of applause. We have truly made us proud with your sweet words and bright smiles. Your effort, courage, and enthusiasm are truly appreciated. Keep shining and continue to make your parents and teachers proud. Wow! Aren't they amazing? I think they deserve a super love clap. And now it's time to turn up the message through fun. Get ready for smiles, hugs, and maybe a little deaf kid stick-come dance. Please enjoy a special skit. Happy family. வாழ்க்கை ஒரு பயணம். அதை அழகாக்குவது உறவுகள். மனிதன் தேடும் பெரிய செல்வம் அன்பு. காலம் மாறினாலும் சில உறவுகள் மட்டும் மூச்சு இருக்கும் வரை நிழலாய் தொடரும். உயிர் உள்ளவரை உறவு. இதோ உங்களுக்காக. ஏங்க, இன்னைக்கு முருங்கைக்காய் சாம்பார் வைக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்க நம்ம மரத்துல கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் பறிச்சுட்டு வந்து தரீங்களா? அட, நானும் அதான் நினைச்சேன், நீ சொல்லிட்ட. சரி பங்கஜம், நான் போய் மரத்துல பறிச்சுட்டு வரேன். பார்த்து பறிச்சுட்டு வாங்க, நான் பருப்பு வைக்கிறேன். கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், தக்காளி என எல்லாமே உங்க தோட்டத்துல போட்டிருக்கீங்க. எங்களை மாதிரி வியாபாரி எல்லாமே எப்படி பிழைக்கிறது? ஒரு பெரிய வயர் வியாபாரி. ஐயா பொண்டாசு, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேனப்பா. நமக்கு தேவையான காய்கறிகளை நாமளே விளைவிக்கும் போதுதான் நம்ம உடலுக்கும் மனசுக்கும் சந்தோஷமாவும் ஆரோக்கியமாவும் இருக்கும். உனக்கு என்னப்பா, மக்களை பெத்த மகராசா, 2 பிள்ளைங்களை பெத்து வளர்த்து நல்லா படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி நல்ல வேலையில செட்டில் பண்ணிட்ட. நாம என்னப்பா பண்ணோம்? அவங்க நல்லா படிச்சாங்க, நல்ல வேலைக்கு போயிட்டாங்க. உங்க பிள்ளைங்களை எல்லாம் தனியா செட்டில் பண்ணிட்டு 2 பேரும் ஜாலியா இருக்கீங்க. பொன்ராசு, கொஞ்சம் திரும்ப ஒன்னு விட்டேன்னு வச்சுக்கோ. ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு, இது அன்பு வாழும் கூடு. ஆலமரத்து விழுது, இது நாணி வேறு யாரு? அடை காக்குற கோழிய போலவே இந்த கூட்ட காப்பது யாருங்க? அழகான அம்மன போலவே எங்க அப்பத்தாவ பாருங்க. பாசமான புலிங்க கூட 10 நாள் தூங்கலாம். பாசமுள்ள இந்த வீட்டில் படிக்கட்டா மாறலாம். 1000 ஜன்னல் வீடு, இது அன்பு வாழும் கூடு.
ஆலமரத்து விழுது இதன் ஆணி வேறு யாரு? ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வாழும் கூடு. ஆமா வெள்ளச்சாமி, ஒற்றுமை இருந்தாலே ஒரு மன நிம்மதி தான். பங்கஜம், பங்கஜம் எங்கம்மா இருக்க? இந்தாம்மா முருங்கா. ஏங்க இந்த 4 முருங்கைக்காய் பறிக்க இவ்வளோ நேரமா? அடடா, நீங்களா? வாங்கண்ணா, ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காருங்க, சமைச்சிட்டு வரேன், சாப்பிட்டு போவீங்க. இல்லம்மா, நம்ம வீடு தானே, எப்ப வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். காய் கொஞ்சம் இருக்கு, வெயிலுக்கு முன்னாடி போனா வித்துட்டு வந்துடுவேன். சரி வெள்ளச்சாமி, இன்னொரு நாளைக்கு பேசிக்கலாம். சரிம்மா, நான் வரேன். ஏங்க இத கேட்டீங்களா? அம்மாவும் முருங்கைக்காய் குழம்பு தான் வச்சிருக்காங்களாம், நானும் முருங்கைக்காய் குழம்பு தான் வச்சிருக்கேன். தம்பி ஹரி, இன்னைக்கு நியூஸ் பாத்தியா? மாமியாரும் மருமகளும் முருங்கைக்காய் குழம்பு. நக்கல் தானே உங்களுக்கு? அப்பாவும் பிள்ளையும் கலாய்க்கிறீங்களா? ஏங்க சாப்பாடு ரெடி பண்ணிட்டேன், நீங்க பேக் பண்ணிடுங்க, நான் ரெடி ஆயிட்டு வந்துடுறேன், கிளம்பலாம். ஓகே, ஐ வில் மேக் இட் ரெடி. சீக்கிரம் வந்துடு. ஹரி, தர்ஷினி, டைரி சைன் வாங்கிட்டீங்களா? போலாமா? டாடி, எல்லா ஹோம்ஒர்க்கும் முடிச்சிட்டு நைட்டே சைன் வாங்கிட்டோம். அங்கிள், நீங்களும் எங்க டாடி மாதிரி ஆபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்றீங்க. நீங்க பாருங்க 8:30க்கு தான் போறீங்க. ஆனா எங்க டாடி மம்மியும் நாங்க எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆபீஸ் போயிடுறாங்க அங்கிள். ஈவினிங்கும் நீங்க 5 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறீங்க. ஆனா எங்க டாடியும் மம்மியும் நாங்க தூங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் வராங்க. எங்களை இந்த ஆன்ட்டி தான் எல்லாமே பாத்துக்கிறாங்க. டே குட்டி பையா, அப்படி எல்லாம் இல்ல. அவங்க உங்களுக்காக தான் ரொம்ப நேரமா எழுந்து அதிக நேரம் உழைக்கிறாங்க. கார் வச்சிருக்கீங்க, பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ல குடியிருக்கீங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஆண்டிய வச்சு உங்களை எந்த குறையும் இல்லாம நல்லா தானே பாத்துக்கிறாங்க. என்ன அங்கிள், பெரிய காரு, வீடு, ஈவன் சண்டேல கூட ஹாஃப் டே ஆபீஸ் போறாங்க. நாங்க அவங்க முகத்தை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கு அங்கிள். பாரு, பெரிய மனுஷி மாதிரி பேசுறா. அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. வாங்க போலாம், உங்க ஸ்கூல் வேன் வந்துரும். மோகன், உங்ககிட்ட லஞ்ச் டைம்ல கொஞ்சம் பேசணும். லஞ்ச் டைம்லயாவது ஃப்ரீயா இல்ல அப்பவும் பிஸியா? அடடே, நானும் உங்ககிட்ட பேசணும் தான் நினைச்சேன், நீங்களே கூப்பிட்டீங்க. ஃப்ரீதான்பா, லஞ்ச் டைம்லயே பேசலாம். A few moments later. மோகன், நம்ம 2 பேரும் ஒரே அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாலும் ஒரு நாள் கூட பாத்துக்க முடியறது இல்ல. 6 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுறீங்க, 9 மணி வரைக்கும் வேலை செய்யறீங்க. ஏய் சந்திரன், நீங்க வேறப்பா, உனக்கு தெரியாது ஒண்ணும் இல்ல. இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னும் 5-6 வருஷத்துக்கு வருமா, அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பணம் பாத்துறோம் தான். நீ ஏதோ என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னியே. ஓடுற ஓட்டத்துல சில விஷயங்களை மிஸ் பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? என்ன சந்திரன் சொல்றீங்க? எனக்கு ஒன்னும் புரியல. தினமும் குழந்தைகிட்ட பேசிட்டு தான் வருவேன். இன்னைக்கு என்னமோ அவங்க சொன்ன விஷயம்
என்ன ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு. பசங்க என்ன சொன்னாங்க? நீங்க உங்க பசங்க கிட்ட பேசி எத்தனை நாள் ஆச்சு? அது அட பாவி, அமெரிக்க பிரசிடென்ட் கிட்ட எப்ப பேசுனேன்னு நான் கேட்டேன். அப்போ உங்க பசங்க கிட்ட எப்ப பேசுனேன்னு கூட ஞாபகம் இல்ல. நம்ம பிள்ளைங்க காரு, பங்களா, பணம், இந்த காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது இல்ல மோகன். அவங்க கூட நம்ம இருக்கிறது தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. நம்ம அவங்கள மாதிரி இருந்தப்போ எந்த காரு, எந்த காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ்ஸ பார்த்தோம். தட்டு வண்டியும் புழுதியும் தான்பா நம்ம சட்டை. கவலைன்னா என்னன்னே தெரியாது. ஆமா சந்திரன், அதை நினைக்கும் போதே கட்டி ஆட்டம் போட்டோமே. சுத்தி சுத்தி வட்டம் போட்டோமே. பசி வந்தா குருவி முட்ட, தண்ணிக்கு தேவம் குட்ட, பறிப்போமே சோழ தட்ட, புழுதிதான் நம்ம சட்ட, புழுதிதான் நம்ம சட்ட. வெயிலோடு விளையாடி, வெயிலோடு உறவாடி, வெயிலோடு மண்ணு கட்டி ஆட்டம் போட்டோமே. கண்ணாடி லென்ஸ் வச்சு சினிமா காவிச்சோ. அண்ணாச்சி கடையில தான் எண்ணெயில தீ குடிச்ச, பரோட்டாக்கு பாதி சொத்த நாம அடிச்சோ. ஒட்ட காட்டு கொழுதுன்னா ஒட்டம் போட்டு தெரிஞ்சோம், கையில தவிர வாழ்க்கையில வேற என்ன அறிஞ்சோம். வெயிலோடு விளையாடி, வெயிலோடு உறவாடி, வெயிலோடு மல்லு கட்டி ஆட்டம் போட்டோமே. நமக்கு எப்படிப்பட்ட கொண்டாட்டமான குழந்தை பருவம் கிடைச்சது. நாம எப்படிப்பட்ட குழந்தை பருவத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னு யோசிச்சு பாரு மோகன். சண்டேவுல கூட உங்களை பார்க்க முடியலன்னு குழந்தைங்க வருத்தப்படுறாங்க மோகன். இத பத்தி தான் நானும் அவங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன். என்னை விட கம்மியா சம்பளம் வாங்குற, சின்ன அபார்ட்மெண்ட்ல தான் குடியிருக்க, காரு கூட இல்ல, ஆனா நீங்க மட்டும் எப்படிப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க? குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மரளை சொல் கேளாதவர். மோகன், காசு பணம்னு அது பின்னாடியே ஓடுறோம். நம் குழந்தைங்களோட பேச்சையும் அவங்க கூட விளையாடுறதுக்கும் நேரம் கூட இல்லாம, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பி பார்த்தோம்னா குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையில நம்ம இல்லாம வெறுமையா இருக்கும். நம்மோட வாழ்க்கையும் குழந்தைங்க இல்லாம முழுமை பெறாம இருக்கும். பணம் காசு இருந்தா
அவங்களோட எல்லா தேவையும் பூர்த்தி செஞ்சிடலான்னு நினைச்சேன். ஆனா அவங்களோட உண்மையான தேவையே நம்ம தான்னு இப்பதான் தெளிவா புரியுது. உனக்கு நான் அட்வைஸ் எல்லாம் இல்ல மோகன். நான் சிட்டிக்கு வரும்போது எங்க அப்பா எனக்கு சொன்னதை நான் உனக்கு இப்ப சொல்றேன். Flashback. சந்திரா, திவ்யா, நீங்க நம்ம சிட்டில மட்டும் இல்ல, எந்த கண்டத்துல வேணும்னாலும் போய் வேலை செய்யுங்க. அதுக்காக தானே படிக்க வச்சிருக்கோம். உண்மையாவும் நேர்மையாவும் வேலை செய்யுங்க. நேரம் தவறாம இருங்க. சுற்றத்தோட ஒற்றுமையா வாழுங்க. குழந்தைங்கிட்ட உண்மையை மட்டுமே பேசுங்க. குழந்தைங்க தப்பு செய்யும் பொழுது எடுத்து சொல்லி திருத்துங்க, அடிச்சிடாதீங்க. ஏன்னா அடுத்த முறை உண்மை பேச மாட்டாங்க நீங்க அடிச்சா. படிப்போட சேர்த்து நல்ல பண்புகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் சொல்லி கொடுங்க. அன்னன்னைக்கு வேலையை அன்னைக்கே முடிக்கிற மாதிரி சொல்லுங்க. பெரியவங்களையும் சின்னவங்களையும் மதிக்க கத்து கொடுங்க. கேட்ட உடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்துடாதீங்க. அதோட தேவை அறிஞ்சு அப்புறமா வாங்கி கொடுங்க. காசு பணம் முக்கியம்தான், ஆனா அதெல்லாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அப்புறம் தான் முக்கியம். எப்பயுமே குழந்தைங்களோட உங்களோட உடனிருப்பு உறுதி செய்யுங்க. சரி, போய் சந்தோஷமா நல்லா இருங்க. சந்திரன், உங்க அப்பா சொன்ன எதையுமே நான் கடைபிடிச்ச மாதிரி தெரியலையே. நான் எவ்வளவு பின்னாடி இருக்கேன்னு யோசிக்கும் போது வருத்தமா இருக்கு. நாளையிலிருந்து இல்ல, இன்னிலிருந்தே இதெல்லாம் கடைபிடிக்க நான் முயற்சி செய்யறேன். ஏன்னா என் குழந்தைங்க தான் எனக்கு முக்கியம். ஜனனி, நான் காய்கறி எல்லாம் வெட்டி வச்சிட்டேன். ஒரு 10 நிமிஷம் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு வந்துடுறேன். அதுக்கு என்னங்க, தாராளமா படிச்சுட்டு வாங்க, நான் பாத்துக்கிறேன். ரோஷன், மகிழன், படிச்சது போதும், டைம் ஆச்சு. சுடு தண்ணி வச்சிருக்கேன், குளிச்சுட்டு வாங்க. ட்ரெஸ் எல்லாம் அயன் பண்ணி வச்சிருக்கேன், ரெடி ஆயிட்டு சாப்பிட வாங்க. அம்மா, லாஸ்ட் क्वेश्चन படிச்சிட்டீங்கம்மா, வந்துடுறேம்மா. அம்மா, நான் குளிக்க போறேன். ஜனனி, இந்த நியூஸை கேட்டியா? சொல்லுங்க, என்ன நியூஸ்? கன்னியாகுமரி சேர்ந்த 6ஆம் வகுப்பு மாணவன் திருக்குறள் அடிகள் வச்சு அப்துல் கலாம் போட்டோவை ஓவியமா வரைஞ்சிருக்கான். அப்பா காட்டுங்க, செமையா இருக்குப்பா. குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி எல்லாம் திறமை இருக்கு பாருங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் ஜனனி, சேலத்தை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் அப்துல் கலாம் நினைவாக தனது பிறந்த நாளில் 1000 மரக்கன்றுகளை நட்டார். இதனை மாவட்ட ஆட்சியர் வெகுவாக பாராட்டினார். அப்பா, என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு மரக்கன்றுகள் நடலாமாப்பா? ஓகே ரோஷன், உன்னுடைய சிறு சேமிப்புல இருந்து எடுத்து மரக்கன்றுகள் நம்ம நடலாம்ப்பா. ஆமாங்க, இப்ப இருக்க பசங்க நாட்டுப்பற்றோடும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிற நோக்கத்தோடும் வளர்றாங்க. நீங்க ரெடி ஆயிட்டு வந்துருங்க, டைம் ஆச்சு. பசங்களா, நீங்க வந்து சாப்பிடுங்க, ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு. ச்சே, என்ன குழம்பு இது? மனுஷன் சாப்பிடுவானா? காய் வேகல, உப்பு உரைக்கல, நாய்க்கு போட்டா நாய் கூட செத்து போயிரும். நீங்க சம்பாதிக்கிற சம்பாதனைக்கும் பாக்குற வேலைக்கும் இதுவே அதிகம். என்ன பாத்திரம் எல்லாம் தூக்கி அடிக்கிறீங்க? எல்லாம் என் அப்பா வாங்கி கொடுத்தது. உன்னெல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு என் தலையில கட்டி வச்சாங்க பாரு. ஏய், என்ன ஓவரா பேசுற? பெரிய பாத்திரம் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. ஓவரா பேசினா ஓங்கி அரைஞ்சிருவேன். மேல கை பட்டிச்சு, இதோ பாரு, என் கையிலயும் கரண்டி இருக்கு. ஒரே போடு, மண்டைய உடைச்சு விடுவேன். கொஞ்சமாவது பொம்பளையா அடக்க ஒடுக்கமா லட்சணமா பேசாம என்ன பேசிட்டு இருக்க? வீட்டுல வெட்டியா சும்மா தானே இருக்க? ஒரு நல்ல சாப்பாடு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. இந்த கழுதைங்க வேற இன்னும் எந்திரிக்கவே இல்ல. தினேஷ், கனிஷ்கா, எழுந்து தொலைங்க, ஸ்கூலுக்கு நேரம் ஆச்சு. வட்டிச்சு கொட்டுறேன், தின்னுட்டு போங்க. அம்மா, தினேஷ் தூங்கல, செல்போன் பார்த்துட்டே இருக்கான். அம்மா, அவளும் தான் என் கூட சேர்ந்து செல்போன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. நீ பொழுதுக்கும் டிவி பார்த்தே சலிக்கிற. உன் பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கும்? செல்போன்லயே தான் குடியிருக்கிறாங்க. அங்க மட்டும் என்ன வாழுதான்? ஆபீஸ்ல என்ன பண்றீங்களோ தெரியல.
வீட்டுக்கு வந்தா லேப்டாப்பே கதியா கிடக்குறீங்க. நான் என்ன பொழுதுக்குமா பாக்குறேன்? 10 மணியிலிருந்து 4 மணி வரைக்கும் பாக்குறேன். அப்புறம் சாப்பிட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு ஒரு 7 மணியிலிருந்து 11 மணி வரைக்கும் பாக்குறேன். ஏன் அதுங்களுக்கு டீச்சருங்க சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்களா? அதை வச்சு இதுங்களால ஹோம்ஒர்க் செய்ய முடியாதா? நான் கூட உக்காந்தாதான் செய்ய முடியுமா? அப்பன மாதிரியே அப்படியே இருக்குதுங்க. என்ன அப்பனுக்கு என்ன குறைச்சலு? காலையில இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேன், நீ ரொம்ப பேசிட்டு இருக்க. என்ன அட பாவி, அமேலே கைய வச்சிட்டியா? அம்மா அப்பா சண்டை போடாதீங்க. எல்லாம் உங்களாலதான். போய் தொலைங்க முதல்ல. என்ன ஜனனி, கார்த்திக் வீட்ல ரொம்ப சண்டையா இருக்கே. நானும் கொஞ்ச நாளா கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். பகல் நேரத்துல சௌமியா கிட்ட கொஞ்சம் பேசி பார்க்கலாம் ஜனனி. அடுத்தவங்க வீட்டு சண்டையில நாம எப்படி மூக்கு நுழைக்க முடியும்? எப்படி ஜனனி அவங்கள அடுத்த வீட்டுக்காரன்னு விட முடியும்? பூங்குன்றனார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்னு உலக மக்களையே ஒரு குடும்பமா பாக்குறாரு. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள அந்நியமா பார்க்க முடியாது. நீ கொஞ்சம் பேசி பாரு. சரிங்க, நான் இன்னைக்கே பேசி பாக்குறேன். நீங்க சொல்லி நான் கேட்காம இருப்பேனா? என்னடா குளிச்சுட்டு வந்துட்டு யூனிஃபார்ம் போடாம மறுபடியும் செல்போன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? செல்போன் பார்த்து பார்த்து உங்க கண்ணு போக போகுது. ஹோம்ஒர்க் பண்றதில்ல, ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரே கம்ப்ளைண்டா வருது. எல்லாத்துலயும் ஃபெயில் ஆகுறீங்க. நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அது ஆகணும் இது ஆகணும்னு கனவு மட்டும் காண்றீங்க. அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு பலிக்கணும், வருங்காலத்திலே கண்மணிகள் உங்க வாழ்க்கை ஜெயிக்கணும். அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு பலிக்கணும், வருங்காலத்திலே கண்மணிகள் உங்க வாழ்க்கை ஜெயிக்கணும். மலையேறி போச்சு இங்கு கருத்தான ரைம்ஸ், தனியாக சிரிக்க இங்க வந்தாச்சு மீன்ஸ். மலையேறி போச்சு இங்கு கருத்தான ரைம்ஸ், தனியாக சிரிக்க இங்க வந்தாச்சு மீன்ஸ். தவறான பழக்கம் அது ஒன சுண்டி இழுக்கும், தவறான பழக்கம் அது ஒன சுண்டி இழுக்கும். நீ அடிக்ட் ஆகானா லைஃப் போகும் வீணா, நீ அடிக்ட் ஆகானா லைஃப் போகும் வீணா. அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு பலிக்கணும், வருங்காலத்திலே கண்மணிகள் உங்க வாழ்க்கை ஜெயிக்கணும். ஃபுட்பால் கபடின்னு விளையாட்டு இருக்கு, செல்போன் கொதிக்க இந்த பப்ஜியும் எதுக்கு? ஃபுட்பால் கபடின்னு விளையாட்டு இருக்கு, செல்போன் கொதிக்க இந்த பப்ஜியும் எதுக்கு? கண்ரெண்டு வலிக்கும் கை நோவால துடிக்கும், கண்ரெண்டு வலிக்கும் கை நோவால துடிக்கும். பசங்க செல்போனை நோண்டி படிக்காம போகும், செல்போனை நோண்டி படிக்காம போகும். அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு பலிக்கணும், வருங்காலத்திலே கண்மணிகள் உங்க வாழ்க்கை ஜெயிக்கணும். அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு பலிக்கணும், வருங்காலத்திலே கண்மணிகள் உங்க வாழ்க்கை ஜெயிக்கணும். எப்படி கார்த்திக் உங்க வேலை போகுது? ஏதோ போகுது கௌதம், அப்படியே பொழப்ப ஓட்டிட்டு இருக்கேன். நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். என்கிட்ட நீங்க என்ன பேசணும்? சரி வரேன். ஈவினிங் ஒரு 4:30க்கு டீ டைமுக்கு வந்துட முடியுமா? என்கிட்ட பேசணும்னு சொல்றீங்க, ஆனா ஆபீஸ் 5 மணிக்கு தான் முடியும். சரி விடுங்க, பெர்மிஷன் போட்டு வரேன், பேசுவோம். தேங்க்ஸ் கார்த்திக், ஈவினிங் பார்க்கலாம். அடடே மறந்தே போச்சு. சௌமியா கிட்ட பேச சொன்னாரு. 4:30 ஆயிடுச்சு. சரி தள்ளி போடக்கூடாது, இப்பவே போயிட்டு வந்துடலாம். சௌமியா, சௌமியா இருக்கீங்களா? அட ஜனனியா, ஆமா, எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் நீதாம்மா. இரு இரு, டிவி வால்யூமை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு வந்துடுறேன். டிவி வால்யூமை குறைக்கிறீங்களா? ஆஃபே பண்ணிருங்களேன். அப்படியா? சரி, ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். சாரி கார்த்திக்,
ரொம்ப முன்னாடி வந்துட்டீங்களா? கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. என்ன கௌதம், டைமுக்கு வரணும்ல. சரி வாங்க உட்காருங்க. என்கிட்ட ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்க. ஆபீஸ்ல என்ன வேலை பாக்குறீங்க கார்த்திக்? நான் சூப்பர்வைசரா இருக்கேன் கௌதம். என்ன கார்த்திக், வேலை ரொம்ப டென்ஷனோ? அடா, அதை ஏன் கேட்குறீங்க? எல்லாரோட மிஸ்டேக்கும் நான் தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இதை போய் நம்ம டீம் கிட்ட கேட்டா மென்னு முழுகிற மாதிரி என்ன பாக்குறாங்க. ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு கௌதம். இதுதான் தினமும் வீட்டுல பிரதிபலிக்கிறதோ? ஆபீஸ்ல தான் ஒரே ஒர்க் ப்ரெஷரா இருக்குன்னு பார்த்தா வீட்டுக்கு வந்தா அதுக்கு மேல இருக்குங்க. இவ சும்மா தான் வீட்டுல இருக்கா. எல்லா வேலையும் முடிச்சு வச்சா என்ன குறைஞ்சா போயிடுவாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் வாழ்னு கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன்டா வாழ்றோம்னு இருக்குங்க. ஜாப்னு வந்துட்டாலே ப்ரெஷர் இல்லாம இருக்காதுங்க இல்லையா? அதை நாம தாங்க கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ண கத்துக்கணும். நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. உங்க ஒய்ஃப் சும்மாவா இருக்காங்க? எல்லாருக்கும் முன்னாடி எந்திரிச்சு எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சு உங்க துணிமணிகளை துவைச்சு நம்மையும் குழந்தைகளையும் அனுப்பிட்டு பாத்திரம் எல்லாம் விளக்கிட்டு அவங்க சாப்பிட்றதுக்கே 11 மணி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் துணிமணிகளை துவைச்சு அப்பான்னு உட்காரும் போது பிள்ளைங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்துடுறாங்க. அவங்க எங்கெங்க சும்மா இருக்காங்க? இன்னைக்கு காலையிலே ஒரே போர்க்களம் போல இருக்கு உங்க வீடு. அதையே கேக்குற ஜனனி, ஒவ்வொரு நாளும் நரகமா இருக்கு வாழ்க்கை. இந்த மனுஷனை கட்டணதுல இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டமா தான் இருக்கு வாழ்க்கை. அவ்வளவு கொடுமைக்காரனா அந்த மனுஷன்? வீட்டுக்கு வந்தா எரிஞ்சு விழறாரு. குழந்தைங்க கிட்ட முகம் கொடுத்து பேசுறதே இல்ல. லேப்டாப்பும் கையுமா உட்காந்துக்கிறாரு. ஆபீஸ்ல இருக்கிற டென்ஷன் எல்லாம் இங்க வந்து கொட்டுறாரு. எப்ப என்ன நடக்குமோன்னு ஒரு பதட்டமா இருக்கு வீட்டுல. ஆபீஸ்ல இருக்கிறவங்க யாரோ எவரோ கொடுக்கற சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த அலுப்போடு வீட்டுக்கு வராங்க. நீ என்னைக்காவது வரும்போது ஆறுதலா 2 வார்த்தை பேசி காபி போட்டு கொடுத்துருக்கியா? இந்த மனுஷனுக்கு காஃபி ஒண்ணுதான் கேடு. வரும்போதே என்ன வம்பிழுக்கலாம், எப்படி சண்டை போடலான்னு நினைக்கிற மனுஷனுக்கு அன்பா 2 வார்த்தை வேற பேசுறாங்க. போமா. எரியிற நெருப்ப அணைக்கிறதே குளிர்ச்சியான தண்ணி தானே சௌமியா? உங்களோட சண்டையில பலியாகிறது குழந்தைங்க தானே. என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்திருக்கியா? அவங்கள நீங்க சரியா கவனிக்காததுனால செல்போனுக்கு அடிமை ஆயிட்டே இருக்காங்க. ஸ்கூல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. எனக்கும் அந்த வருத்தம் உண்டு. நான் என்னதான் ஜனனி பண்றது? நான் ஒரு சில விஷயம் சொன்னா கோச்சிக்க மாட்டீங்க தானே? நான் இல்ல, எங்க மாமனாரும் எங்க மாமியாரும் எங்களுக்கு சொன்னது. ப்ளீஸ் சொல்லுங்க ஜனனி. குடும்பத்தை எப்படி நடத்தணும்னு சொல்ற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் லைஃப் கோச்சிங் இல்லைங்க. எல்லா பெற்றோருக்கும் எப்படி வாழணும்னு சொல்ல தெரியாதுங்க. ஆனா அவங்க வாழ்ந்து காட்டுவாங்க. அதை நிறைய பேர் கவனிக்க தவறிடுறோம். ஆனா என்னோட அப்பா அம்மா மிக சரியாக வாழ்ந்து காட்டினாங்க. எங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுத்தாங்க. எங்க அப்பா அம்மா வானத்தில் இருக்கிற சூரியன் சந்திரன் மாதிரி. அவர்களை எப்பொழுதுமே நான் பெருமையா நினைக்கிறேன். அந்த வானுக்கு 2 தீபங்கள், அவை சூரிய சந்திரரே. என் வாழ்வுக்கு 2 தீபங்கள், என் தாயோடு தந்தையரே. அந்த வானின் தீபம் 2ம் இல்லை என்றால் இந்த மண்ணில் உயிர்கள் இல்லையே. என் பாச தீபம் 2ம் இல்லை என்றால் என் வாழ்வில் ஒளியும் இல்லையே. ஒரு தாய் தந்தை போலே உலகில் உறவில்லையே. தாய்தானே அன்புக்கு ஆதாரம், தந்தைதானே அறிவுக்கு ஆதாரம். அந்த வானுக்கு 2 தீபங்கள், அவை சூரிய சந்திரரே.
கிடைச்சு சிட்டிக்கு வரும்போது எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் எங்களுக்கு சொன்ன சில விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன். சொல்லுங்க கௌதம். பங்கஜம், எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா? எல்லாம் ரெடி ஆச்சுங்க. சரி, கொஞ்சம் ரெண்டு பத்தியும் வர சொல்லு. கௌதம், ஜனனி, அப்பா கூப்பிடுறாங்க. இதோ வந்துட்டோமா. உட்காருங்க. ஜனனி, கௌதம், உட்காரு. வெளியூர் வேலைக்கு போறீங்க. நான் சொல்ற இந்த விஷயத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் மனசுல வச்சுக்கோங்க. சொல்லுங்க மாமா. சொல்லுங்கப்பா. தம்பி, ஆபீஸ் வேலைய எக்காரணத்தை கொண்டும் வீட்டுக்கு கொண்டு வராது. நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படிங்கிற கர்வம் மட்டும் வந்துடவே கூடாது. ஜனனி வீட்ல இருக்கிறா அப்படிங்கறதுக்காக சும்மா இருக்கான்னு மட்டும் நினைச்சிடாத தம்பி. வேலைக்கு போற உனக்கு ஒரே வேலை, ஆனா இவளுக்கு 1008 வேலை. என்ன வேலையா இருந்தாலும் பையன் வரும்போது அன்பா பேசி ஒரு காஃபி கொடுக்கன்னு. நாம வாழ்றதுக்கான அர்த்தமே குழந்தைங்களை சரியான முறையில வளர்க்கறதுல இருக்கு. குழந்தைகளை திட்டி அட்வைஸ் பண்ணி எல்லாம் திருத்த முடியாது. நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்றத பார்த்துதான் வளர்றாங்க. அதனால நம்ம சரியா ஒழுக்கமா வாழணும் தம்பி. நாம டிவி பார்த்தா அவங்களும் டிவி பார்க்க தான் செய்வோம். நாம செல்போன் பார்த்தா குழந்தைங்கள எடுக்கத்தான் செய்வோம். தேவைய அறிஞ்சு செயல்படணும். குடும்பம்னா சண்டை வரத்தான் செய்யும். அது குழந்தைங்க முன்னாடி காட்டாம பேசி தீர்த்துக்கோங்க. வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை மட்டும் வாங்கி போடுங்க. தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கி போட்டு வீட்டை நிரப்பாதீங்க. ஒருத்தர் கோபமா இருந்தா ஒருத்தர் பணிந்து போங்க. விட்டு கொடுக்கறதுனால யாரும் எங்கேயும் கெட்டு போவதில்லை கண்ணு. நான் தான் ஏதோ பெருசா செய்யறேன்னு திமிர்ல இருந்திருக்கேன்ல. சே, என்னை விட அதிகமா வேலை செய்யறது சௌமியா தான். தேங்க்ஸ் கௌதம். இதுக்கு மேலேயாவது என்னோட வாழ்க்கையை முழுமையா நான் வாழ ட்ரை பண்றேன். எல்லாம் சரியாயிடும் கார்த்திக். எல்லாம் உங்க குடும்பம் தானே. பேசுங்க, புரிஞ்சுக்குவாங்க. நேரம் ஆயிடுச்சு, வாங்க கிளம்பலாம். நான் தான் தப்பு பண்ணிருக்கேன். அந்த மனுஷன் குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்படுறத புரிஞ்சுக்காம போயிட்டனே. நான் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துருந்துருக்கலாம். சௌமியா, வருத்தப்படாதீங்க. நம்மால எல்லாம் சரி செய்ய முடியும். சரி, வரங்க. எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துடுவாங்க. ரொம்ப நன்றி ஜனனி. ஏதோ மனசே லேசான மாதிரி இருக்கு. ஒண்ணும் இல்ல சௌமியா, எல்லாம் சரியாயிடும். வரேன். ஹலோ அப்பா, நான் சந்திரன் பேசுறேன். நாங்க ட்ரெயின் ஏறிட்டோம். நாளைக்கு காலையில வந்துடுவோம். சரிப்பா, கவனம் வாங்க. மாமா, நாங்க பஸ் ஏறிட்டோம். சாயங்காலம் வந்துடுவோம் மாமா. தண்ணி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டீங்களா? வாங்கிட்டோம் மாமா, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டோம். சரி, கவனம் வாங்க. சாயங்காலம் பார்க்கலாம். பங்கஜம், பசங்க கிளம்பிட்டாங்க. மூத்திய 2 கோழி அடிக்க சொல்லிடு. ஏங்க, 2 கோழி போதுமா? சரி, சொல்லிடுறேன். மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு சந்திரமோகன், திவ்யா, கௌதம், ஜனனி அவர்கள் பிள்ளைகளோடு சொந்த ஊருக்கு வருகிறார்கள். ஆனந்த குயிலின் பாட்டு தினம் எங்களின் வீட்டுக்குள்ளே. ஆனந்த குயிலின் பாட்டு தினம் எங்களின் வீட்டுக்குள்ளே. பூக்களின் நனையும் காற்று தினம் எங்களின் தோட்டத்திலே. கிளிகளின் கூண்டுக்குள்ளே புது உலகம் திறந்ததே.
அன்பு கொண்ட நெஞ்சுக்குள்ளே ஒரு வானம் தெரிந்ததே. கனிகள் தித்திப்பா, கவிதை தித்திப்பா, அது அன்பை விட தித்திப்பா. ஆனந்த குயிலின் பாட்டு தினம் எங்களின் வீட்டுக்குள்ளே, பூக்களில் நனையும் காற்று தினம் எங்களின் தோட்டத்திலே. கண்டதில்லை பாசத்தை உன் போலே, வேறெதுவும் தேவையில்லை அன்புக்கு முன்னாலே. நெஞ்சுக்குள்ளே பூமலரும் வீட்டுக்குள் வந்தாலே, நிம்மதியில் கண் வளரும் பாட்டுக்கள் தந்தாலே. இந்த சொந்தங்கள் போதுமே, எங்கள் இன்பங்கள் கூடுமே. அன்பெனும் தெய்வம் ஏற்றிய வீடும் தெய்வத்தின் ஆலயம்தான். வீடு என்றால் மோட்சம் என்பார் வீடு கண்டோ நேசத்திலே. Skies are grey and cloudy. We are feeling blue. The skies are grey and cloudy, and we are feeling blue. You come to us like sunlight and make our dreams come true. Love is always there with us together. அப்பா நீங்க என்கிட்ட சரியா பேசுறதே இல்ல, என் கூட பேசுங்கப்பா. அப்பா அம்மா சண்டை போடாதீங்க. அம்மா டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து என் கூட கொஞ்ச நேரம் விளையாடுங்கம்மா. அம்மா நடிக்காதீங்க, அன்பா சொன்னவே கேட்பேன். அப்பா செல்போனை வச்சுட்டு ஒரு கதை சொல்லுங்கப்பா ப்ளீஸ்ப்பா. அப்பா குடிக்காதீங்கப்பா, சிகரெட் பிடிக்காதீங்கப்பா, நீங்க எப்போதும் எனக்கு வேணும்ப்பா. சுற்றமும் உற்றமும் யாருமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வீட்டினில் தெய்வம் இல்லை. பாசங்கள் நேசங்கள் ஏதுமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வாழ்க்கையோ வாழ்க்கை இல்லை. பிரிந்தே நாம் வாழ்கின்ற போதிலும் நினைவுகள் நம்மை சேர்த்திடுமே. அழகாய் பூ பூத்திட வேண்டிய வேர்கள் நீர் ஈர்த்திடுமே. இன்னொரு ஜென்மம் அது கிடைத்தாலும் கூட இதுபோல் ஒரு சொந்தம் கிடைத்திட நான். Thank you to our wonderful performers for the delightful skit on a happy family. Through your admirable acting and expressions, you beautifully showed us the importance of love, care and togetherness in a family. It was truly heartwarming and enjoyable. Well done. Let's give a big round of applause for them. Now, I would like to invite our respected principal to kindly come forward and introduce our esteemed chief guest to this wonderful gathering. Respected dignitaries, dear parents, teachers, and my dear students, it's my privilege to introduce our esteemed chief guest, Reverend Sister S.P. Sona, a dedicated educationist with 19 years of rich experience in the field of education. She is currently serving as the principal of Fatima Matriculation School, Omalur, and has previously rendered her valuable service as a principal at St. Charles Matriculation School, Tharamangalam, and St. Anthony Matriculation School, Ooty. She also contributed to institutions like Immaculate School, Coimbatore,
and Little Flower School, Raman, Pudur. Her commitment to academic excellence and holistic development has made her a respected leader in the educational community. We are truly honored to have her with us today. Now I request our respected chief guest to address the gathering. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Captain of St. Joseph Hospital, St. Joseph Nursing Academy, St. Joseph Eye Care, St. Joseph Leprosy Care Home, and the Dawn of St. Joseph CBSE School. Reverend Dr. Father S.J. Vimaldas, multi-talented personality Mrs. Mary Berkmans, Principal, St. Joseph CBSE School, Reverend Father Salomon Raj, Headmaster, John Brito Metric Higher Secondary School, Reverend Sister Celine, Headmistress, St. Mary's Primary School, Arasipalayam, all the sisters and all the fathers, all the teaching faculties and non-teaching faculties of St. Joseph CBSE School, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் எப்போதும் நேசிக்கும் சுவாசிக்கும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் எப்போதும் நேசிக்கும் சுவாசிக்கும் எனது இனிய மாணவ செல்வங்களே. நல்லா கிளாப் பண்ணலாமே. நான் எப்போதும் நேசிக்கும் சுவாசிக்கும் என் இனிய மாணவ செல்வங்களே. கலை நிகழ்ச்சிகளை மிக அருமையாக பார்த்துவிட்டு ஒரு சந்தோஷத்தோடும் ஒரு மன நிறைவோடும் இந்த கலையரங்கத்திலே அமர்ந்து கொண்டு இனி வருகின்ற புரோகிராமை சிறப்பு செய்ய காத்திருக்கும் எனது இனிய அன்பு பெற்றோர்களே. பெற்றோர்கள் எல்லாரும் கையை தூக்கலாமே. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப வெளிச்சம் கொடுத்துட்டாங்க, உங்களை என்னால் பார்க்க முடியல. பெற்றோர்கள் எல்லாரும் கை தூக்கலாமே. பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் ஜாய்ஃபுல் ஈவினிங் சொல்லுங்க. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, ஜாய்ஃபுல் ஈவினிங். நீங்க சொன்னாதான் நான் பேசுவேன். ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் ஸ்கூலும் குழந்தைங்களும் டீச்சர்ஸும் இவ்வளோ நேரம் நம்மளை மகிழ்ச்சிப்படுத்தினாங்க. இப்போ நீங்களும் நானும் என்ன செய்ய போகிறோம்? நம்மளுடைய நிர்வாகம், டைரக்டர் ஃபாதர், பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் இந்த நேரம் நாம் அவங்களுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள நாம் அப்ரிஷியேட் பண்ண போகிறோம். பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா? நீங்கள் சத்தமாக சொன்னால் தான் நான் அடுத்து பேசுவேன். பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடியா? ஓகே. இந்த 8வது பட்டமளிப்பு விழா நமது சென்ட் ஜோசப் சிபிஎஸ்இ பள்ளியில் நடந்துட்டுருக்கு. நமது சேலம் மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 78 சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் இருக்கின்றன. எத்தனை? 78. பட் 78ல் நம்மளுடைய சென்ட் ஜோசப் சிபிஎஸ்இ பள்ளி த பெஸ்ட், த ஒன். கரெக்டுங்களா? கிளாப் பண்ணலாமே. ஸோ மிகவும் தரமான, சூப்பரான, நல்ல குவாலிட்டி எஜுகேஷனை கொடுக்கக்கூடிய நமது சென்ட் ஜோசப் பள்ளி 78 ஸ்கூல் இருக்கு. நம்ம எந்த பிளேஸில் நம்ம ஸ்கூலை வைக்கலாம்? நம்பர் 1. கரெக்டுங்களா? சொல்லுங்க. எஸ், 78 ஸ்கூல் சேலம் மாவட்டத்தில் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் இருந்தாலும் முதன்மையான இடத்தை பெறுவது நம்மளுடைய சென்ட் ஜோசப் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல். இதுக்கெல்லாம் முழு காரணம் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய டைரக்டர் ஃபாதர் விமல்தாஸ். ஃபாதரை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபாதர் அப்படின்னாலே பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் பிஆர்ஓவாக இருந்திருக்காரு, நமக்கு தெரியும். மாதா டிவியில் டைரக்டராக இருந்திருக்காரு. அடுத்தது நம்மளுடைய லோயலா காலேஜோடைய கோல்டு மெடலிஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்காரு. இது 3ம் அவருடைய வெற்றிக்கு பின் இருக்கக்கூடிய தாரக மந்திரம். ஃபாதரை
கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தான் தெரியும். ஃபாதர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லலாம். யாரும் செய்யாததை அவர் செய்வார், அவர் செய்வதை யாராலும் செய்ய முடியாது. சூப்பரான பழமொழி சொல்லியிருக்கல, கிளாப் பண்ணுங்க. யாரும் செய்யாததை அவர் செய்வார், அவர் செய்வதை யாராலுமே செய்ய முடியாது. ஸோ கடந்த 3 ஆண்டுகளில் நம்மளுடைய தந்தையினுடைய பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக சிறப்பானது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் நான் நிறைய ஆண்டு விழாவுக்கு போயிருக்கேன். தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை டீச்சருங்க குழந்தைங்கள கையில் பிடிச்சிட்டு வந்து தான் ஸ்டேஜிலே விடுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் குழந்தைங்களே அவங்களே ஸ்டேஜ் ஏறி ஒரு பய உணர்வே அவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ அந்த பய உணர்வை அவங்ககிட்டருந்து எடுத்தது யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய பள்ளியின் ஆசிரியர்கள். அந்த ஆசிரியர்களுக்கு தரமான ட்ரைனிங் கொடுத்தது யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபாதர். ஸோ ஃபாதர் வந்த பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கூலில் இது வரைக்கும் 2 கலெக்டர்ஸ் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருக்காங்க. கைத்தட்டலாமே. பொதுவாக ஆண்டு விழா மற்ற விழாக்கள் அப்படின்னா நிறையா நிறுவனங்கள் சாதாரண நபர்களை அழைச்சி சிறப்பு செய்வாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய சென்ட் ஜோசப் சிபிஎஸ்சியில் பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் கூப்பிட்ற பர்சன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அறிவிலும் சரி மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் சிறந்த நபர்களை மட்டுமே அழைப்பார்கள். ஸோ 2 கலெக்டர்ஸ் யார் அப்படின்றதையும் நான் உங்கள் முன்னாடி ரெஜிஸ்டர் பண்ண விரும்புகிறேன். நம்மளுடைய சேலத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போயிருக்கிற பிருந்தாதேவி மேடம் அவர்கள் நமது பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து அவருடைய காலடி தடங்களை பதித்து சிறப்பான சலுகைகள், அதாவது மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சில நலத்திட்ட உதவிகளை நமது பள்ளியில் வந்து செஞ்சாங்க. அடுத்தது நூலக திறப்பு விழாவிற்கு நமது ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் சார் அவர்கள், இந்திய ஆட்சிப்பணி அவர்கள் வந்து நூலகத்தை திறந்து வைத்து உங்கள் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய பெருமையை தேடி கொடுத்தவர். இப்போ 2 கலெக்டர் வந்துட்டாங்க. அடுத்தது 3ஆவதாக நமது நிலவு மன்னன் யாரை சொல்லுவோம்? மயில்சாமி அண்ணாதுரை ஐயா அவர்கள், விஞ்ஞானி. அவரை அழைத்து தமிழ்நாட்டிலே எங்கேயுமே சிபிஎஸ்சி மற்றும் மெட்ரிக் போர்டில் இல்லாத காம்போசிட் அந்த ஸ்கில் லேபை திறப்பு விழாவுக்கு வந்து சிறப்பு செய்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஆனால் இன்னைக்கு ஏப்ரல் 17 என்ன ஸ்பெஷல் கேலண்டரில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமது விடுதலை போராட்ட வீர தியாகி மாவீரன் தீரன் சின்னமலை ஐயா அவர்களின் 270வது பிறந்த நாள். நல்லா ஒரு கிளாப் பண்ணலாமா? ஏன்னா அவரை நம்ம சேலத்தில் உள்ள சங்ககிரியில் தான் தூக்கிலிடப்பட்டு அவர் வந்து இறந்திருக்காரு. ஸோ நாம் இந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றது ரொம்ப பெருமையான விஷயம். இந்த நாளில் நம்மளுடைய கிராஜுவேட்ஸ், நம்மளுடைய ஜூனியர் கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ரெடியாக அமர்ந்திருக்காங்க. இந்த 86 பேருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் டேவாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே நம்ம ரொம்ப நிர்வாகத்தை பாராட்டணும். இந்த நேரத்தில் பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுடைய குழந்தைகளை சிறப்பான விதத்தில் பயிற்றுவித்த நமது ஆசிரியர்கள், ஃபாதர் வித் யுவர் பர்மிஷன் நீங்களும் ஸ்டேஜுக்கு வரணும். இப்போ பெற்றோர்களும் நாங்களும் உங்களை கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம், சரிங்களா? ப்ளீஸ் ஃபாதர், ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ். மேரி மேம், ப்ளீஸ் கம். Now I invite coordinator ma'am, second A Mrs. Sharmila, second B Mr. Siba, second C Mrs. Lavanya, Mrs. Daisy Vimala, Mrs. Saranya, Mrs. Gomadi, Mrs. Monica. Please, teachers, please come to the stage. Parent, இப்போ ஷர்மிளா மேம் அவங்களுடைய பேரண்ட் யாராவது ஒருத்தர் ஸ்டேஜுக்கு வாங்களேன். வாங்க, நீங்கள் தான் வரணும். அடுத்து ஷீபா மேம் கிளாஸ்லேருந்து யாராவது ஒரு பேரண்ட், லாவண்யா மேம் அவங்க கிளாஸ்லேருந்து ஒரு பேரண்ட், டெய்சி விமலா மேம், நம்ம
நம்மளுடைய கேஜி கிராஜுவேட்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்மளுடைய கேஜி டீச்சர்ஸ் மிக சிறப்பாக கடந்த ஓராண்டுகளாக நம்ம குழந்தைங்களுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மிக சிறப்பான விதத்தில் அவர்களை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய சாக்ரிஃபைஸ், டெடிகேஷன், கமிட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப என்னவானது, உயர்வானது. ஸோ உங்கள் சார்பாக, என்னுடைய சார்பாக, நமது ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு இப்பொழுது நாம் ஹானர் பண்ணுறோம். பெற்றோர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று உங்களது மரியாதையை செலுத்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைத்து உங்கள் ஆசிரியர்களாக நினைத்து அவர்களுக்கு கரவொலி எழுப்புவோம். மேலும் சிறந்த ஒரு சல்யூட் கொடுப்போம். தந்தை விமல்தாஸ் அடிகளார் அவர்களுக்கு நமது பெற்றோர் அனைவரின் சார்பாக ஃபாதர் சாலமோன் அவர்கள் பூங்கொத்து வழங்க அன்போடு அழைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபாதர்ஸ். அடுத்ததாக நம்முடைய பிரின்சிபால் மேடம் மேரி மேம் அவர்களுக்கு இப்போது பெற்றோர் சார்பாக பொக்கே வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றேன். ஓகே, இப்போது அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் அன்பு பெற்றோர்கள் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அறிவை தரும் போது அப்பாரிங்க புரியாததை புரிய வைத்து புத்தகம் தாண்டி புதுமை போது புத்தனும் மாறுங்க. புரியாததை புரிய வைத்து புத்தகம் தாண்டி புதுமை தந்து உலகை காட்டும் போது புத்தனும் மாறுங்க. இந்த டீச்சர்ஸ் நீங்க வாழ்வின் வழிகாட்டி தாங்க. அன்பை காட்டும் போது அம்மாறிங்க. எங்க டீச்சர்ஸ் நீங்க வாழ்வின் வழிகாட்டி தாங்க. அறிவை தரும் போது. Okay, thank you parents. Thank you all the parents. Please kindly seated. So thank you parents for your wonderful cooperation. ஸோ நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கு வந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே நான் பேசினேன் அப்படின்னா உங்களுக்கும் கஷ்டம். குழந்தைங்கள நீங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற மனநிலைக்கு வந்துட்டீங்க. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்ககிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ண விரும்புகிறேன். இந்த இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் தமிழ் ட்ராமா ரொம்ப அழகாக போட்டிருந்தாங்க. அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டோம். அந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கின்ற நல்ல பெற்றோர்களாக நம்ம இருக்கணும். செல்ஃபோன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. அது உங்களாலேயும் முடியாது. பாருங்க, ஆனால் டைம் கொடுத்து இந்த டைமுக்குள்ளே பார்க்கணும். இதுக்கப்புறம் பார்க்க வேணாம் அப்படின்றத ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லது. சாக்லேட் சாப்பிட வேணான்னு சொன்னால் முழுமையாக நிறுத்த மாட்டாங்க. அதிலையே ஸ்டிக் ஆகிற சாக்லேட், பல்லில் ஒட்டிக்குரிய சாக்லேட்லாம் கொடுக்காதீங்க. ஹெல்த்தியான சாக்லேட்டை கொடுங்க. ஸோ மொபைல் பார்க்க வேணாம், சாக்லேட் சாப்பிட வேணாம், டிவி பார்க்க வேணாம், வேண்டான்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுடைய மனநிலை அது மேலே இன்னும் ஆசை வரும். வேண்டும், ஆனால் லிமிட்டடாக நம்ம கொடுத்து நம்மளுடைய குழந்தைகளை சிறப்பாக வளர்ப்போம். இந்த பள்ளிக்கு நிர்வாகத்திற்கு உங்கள் அனைவர் சார்பாக வருகின்ற கல்வி ஆண்டிலே இன்னும் நிறைய வளர்ச்சிகள் பெற்று வளமாற உளமாற வாழ வாழ்த்துகிறேன். தேங்க்யூ ஃபாதர். We extend our heartfelt thanks to our respected chief guest for the inspiring and insightful speech.
Your words have truly motivated and encouraged us, leaving a last impression on everyone present here today. We are grateful for your time and valuable thoughts, ma'am. Thank you. We now arrived at a proud and memorable moment, the graduation certificate distribution. This is a celebration of our students' hard work and achievements. As their names are called, we invite them to come forward and receive their certificates with pride. Let's cheer them on as they mark this important milestone. I invite our esteemed dignitaries to stage to present certificates to our little stars and celebrate their achievements. Adan K of KG2A. Ridhanya S. Niranjana S. Danyashri M. Dashwin P. Kavyan T. Sachin KK. Sachin KK. Sangamitra T. Cherladan G. Niralya Shri M. Premalakshana PK. Nisha SM. Harshita KS. Vishnudev S. Pratanya K. Tanvika GK. Tejashri B. Mohit S. Tanvish RN. Hari Krishna NM. Kaushik K. Tashvika Teju J. Vinay Dev S. Dasharatha Sriram RJ. Ratish Varun S.
Now we request Reverend Father Solomon Raj to honor our graduates. Litisha S. Sai Nitin P. Jessica G. Rutvika Shri V. Durgesh S. Samrita I. Rachel Mansi L. Sri Litanya SM. Harshita M. Padmanabha Darshan M. Hartika Shri DJ. Kavicharan R. Idikas S. Praneeth E. Now I invite Reverend Sister C. Luth Amali to honor our graduates. Teja Shri G. Samiran V. Ilamugil S. Krishant PR. Atvik J. Ashwin NJ. Vishwa K. Charan Kumaran M. Shri Sai Netra S.A. Basanta Kumar G.
Dianika V. Pratiksha G. Advik M. Adricha Mondal. Adricha Mondal. Ravanish R. Vishwajit MS. Sarvesh D. Ilamaran M. May we now request Reverend Sister Merlin to honor our little graduates. Anisha PS. Divit S. Meghanandana D. Sudarshini K. Vishwa SK. Magilini T. Sudhivairan R. Sudeep Raj T. Adiban KS. Magilan A. Kritik Aryan S. Kritik Sai D. Vetrimaran D. Devansh Meena. Lakshita R. Thank you, dignitaries, for honoring our young kids. I request everyone to take their respective seats. May I now invite our respected father to have a few words with us.
Today's chief guest, Reverend Sister Sona, Principal of Fatima Matriculation School, Womalur. Respected Reverend Father Solomon Raj, Principal of John Brito Matriculation Higher Secondary School, Kamalapuram. Reverend Sister Amalie, Headmistress, St. Mary's Primary School, Arisipalayam, Salem. Sister Merlin, dear and respected Mrs. Mary Bergmans, Principal of our school, respected teachers, parents, and my dear children, good evening, one and all present here. First, let's all give a big rounds of applause to all the little children who are graduated today. இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா எல்லாரும் கரங்களை தட்டலாம். நம்ம பிள்ளைங்க, as I mentioned, it's very important today in their life. They will never forget. நான் ஏன் பெற்றோர்களை பெருத்த கைத்தட்டல் எழுப்ப சொன்னேன் என்றால், இது போன்ற வசதி நம்மில் பலருக்கு இருந்திருக்காது. ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் இதை பெற வேண்டும் என்ற ஆசையிலே தியாக மனப்பான்மையோடு செலவுகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நல்ல தரமான கல்வி கூடங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும், அவர்களை பல்வேறு நிலைக்கு நின்று அழகு பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற அத்தனை நல்ல பெற்றோர்களை முதலில் நான் தலை வணங்கி மகிழ்கின்றேன். My dear parents, St. Joseph Public School is grateful to you for all your continued support, very specially putting your words in our hands and keeping your trust on us. Thank you for trusting us, partnering with us. இந்த நேரத்திலே எங்களது மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக இங்கு வருகை தந்திருக்கிற எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை நாங்கள் கவனமாக எங்கள் இதயத்தில் வைத்திருக்கிறோம். பிள்ளைகள் வளர்ப்பு என்பது இக்காலகட்டத்தில் மிகப்பெரிய சவால் என்பதை எல்லாம் நீங்களும் அறிவீர்கள், நாங்களும் நன்கு அறிவோம். நமது பள்ளியை பொறுத்தவரை, ஏன் ஓமலூரிலே செயல்படுகிற எல்லா கிறிஸ்துவ நிறுவனங்களும் சரி, வெறுமனே கல்வியை மட்டும் கற்றுத்தருவதில்லை, மாறாக பிள்ளைகளிடத்திலே ஒழுக்கத்தை விதைப்பதும் தான் மிக முக்கியமாய் இருக்கிறது. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள், எந்த பள்ளியிலும் சரி ஒரு யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர்களாக மேடை ஏறி அருட்சகோதரி அதை கவனமாக கவனித்து அதை சொல்லியிருந்தார். இப்போது கூட இந்த கிராஜுவேஷன் செரிமனியில் ஐ ஒர்க்ட் இன் பெரியார் யூனிவர்சிட்டி, அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1000க்கு மேலே கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாருக்கும் 1 மணி நேரத்தில் கொடுக்கணும். அதில் 300 பேர் அங்கே ப்ரெசன்ட் இருப்பாங்க. கவர்னர் டைமில் கம்ப்ளீட் ஈவெண்ட் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்குறேன். அதில் எல்லாரும் அவர்கள் சர்டிஃபிகேட்டை கொண்டு வருவாங்க, அவர்களே நிற்பார்கள், அவர்களே பெற்றுக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுக்கு பல நாள் பயிற்சி கொடுப்போம். எங்கே பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திலே சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த நமது குழந்தைகள் பாருங்க, இந்த யூகேஜில் அவர்கள் மிக அவருடைய அறிவு, உணரும் தன்மை, பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எல்லாம் நம்மை போல இருக்காது. ஆனால் அழகாக வந்து தானாக வந்து, அதான் முக்கியம், தானா உங்க பிள்ளை ஒரு படி ஏறி தைரியமா ஒரு சேலஞ்சை, ஒரு சுச்சுவேஷனை கம் வாட்மேனு பார்க்க வைக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். அத்தகைய நிகழ்வில் இன்று உங்கள் பிள்ளை களம் கண்டு வெற்றியை கண்டிருக்கிறது. பாருங்க, சிஸ்டர்ஸ் வர்றப்ப அழகா அவங்க எல்லாம் தேங்க்யூ சிஸ்டர்னு சொன்னாங்க. திடீர்னு ஃபாதருக்கு மாற்றி விட்டாங்க. உடனே I was little scared because usually it happens in many of the school. The training would have been given. You have to thank the sister because sister is the chief guest today. But when the thing goes to the other hand, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். நான் நினைச்சேன், ஐயோ அடுத்து வர்ற பையன்
ஃபாதர்கிட்ட போய் தேங்க்யூ சிஸ்டர் சொல்லிடுவானான்ட்டு அழகா தேங்க்யூ ஃபாதர் என்று சொன்னான். தேங்க்யூ ஃபாதர் என்று சொன்னான். திரும்ப அது இன்னொரு சிஸ்டர் கையில் போனது. அடுத்து வர்ற சைல்டு திரும்ப தேங்க்யூ சிஸ்டர் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களே போனார்கள். பாருங்க, இந்த ஒழுக்கத்தை உருவாக்குவது, த ஃபார்மேஷன், இந்த உருவாக்க பயிற்சியை கொடுப்பது தான் எங்களுக்கு முதன்மையானதாக இருக்கிறோம் படிப்பை விட. ஏனென்றால் இன்று படிப்பெல்லாம் நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் இன்று பயங்கரமாக படிக்க வைக்கிறாங்க, எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்கள். இங்கு இருக்கிற எல்லா பெற்றோர்களும் நன்கு அறிவீர்கள், நாம் எல்லாம் மெத்த படித்தவர்கள். வெறும் கல்வி மட்டும் நம்மளை ஆளுவதில்லை. எவ்வளோ படிச்சிருக்கிறாங்க, வீட்டில் பிரச்சனை, எல்லாம் படித்து என்ன பிரயோஜனம் என்று சொல்லுகிற அளவில் இருக்கிறோம். இன்று அதிகம் பெற்றோர்களாகிய ஏன் தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் தேடுவதெல்லாம் விழுமியங்கள், வேல்யூஸ், நல்ல வேல்யூஸ் பிள்ளைங்க வளரணும், அதான் முக்கியம். கல்வி அறிவோடு விழுமியங்களும் சேர்ந்து ஊட்டுகிற போதுதான் குழந்தை வல்ல குழந்தைகளாக மட்டுமல்ல நல்ல குழந்தைகளாக அவர்கள் மாற வேண்டும். அத்தகைய முனைப்பில்தான் இங்கு நடத்தப்படுகிற அனைத்து விதமான பயிற்சிகளும் முறையே இங்கு கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்பதை நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். அப்படி பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாண்டில், நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு பள்ளி எல்லாரும் நிறையா படிச்சிருப்போம். நானும் அரசு பள்ளியில் படித்த ஒரு மாணவன் தான். பிறகு மெட்ரிக் இங்கிலீஷ் மீடியம்னு வந்தது. பிறகு அதை மெட்ரிகுலேஷன்ற பேர் வச்சாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, சிபிஎஸ்சி வந்துருச்சு. சிபிஎஸ்சி எல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் வருது, நிறைய பேர் இப்போ நடத்திட்டு இருக்காங்க. இதை ஐந்தையும் சாப்பிடுகிற அளவிற்கு இன்னைக்கு ஸ்டெம் லேர்னிங்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் நம்ம தமிழகத்தில் இல்லை, உலகம் முழுவதும் சரி, ஸ்டெம் லேர்னிங், ஸ்டெம்னா STEM, ஸ்டெம் வந்து சயின்ஸு, டி வந்து டெக்னாலஜி, இ என்ஜினியரிங், எம் மேத்தமெட்டிக்ஸ், இந்த 4ம் சேர்ந்த கலவையிலே எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டும். இந்த பூவை வெறும் பூவா மட்டும் நம்ம பார்த்துடக்கூடாது. there is an engineering for this particular flower. இந்த ஃப்ளவருக்கு இருக்கிற இன்ஜினியரிங்கை பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க, இந்த ஃப்ளவருக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜியை பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க என்பது தான் ஸ்டெம் லேர்னிங்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதே ஃபின்லாண்டில் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க, உலகம் ஸ்டெம் லேர்னிங்கை பற்றி போயிட்டு இருக்குது. ஆனால் வேல்யூஸ் இல்லாமல் பிள்ளைகள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். எல்லா பெற்றோர்களுடைய பெருத்த கவலை, பிள்ளை மதிக்க மாட்டேங்குதே, பிள்ளை கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறார்களே, பிள்ளை எரிச்சல் படுகிறாளே, குழந்தை ஏன் கோபப்படுகிறது, குழந்தை ஏன் கீழ்ப்படிய மறுக்கிறது, இதுதான் நமக்கு பெருத்த கவலையாக குழந்தைகள் வளர 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 வருகிறது என்றால் குழந்தைகளை ஒழுக்கத்தில் வளர்க்க வேண்டியது நம் எல்லாருடைய பொறுப்பு. அதற்கு சிறந்த இடம் எது தெரியுமா? பள்ளிக்கூடம் மட்டுமல்ல. அன்பு நிறை பெற்றோர்களே, உங்கள் வாழ்க்கை முறை என்பதால் தான் மிக அழகான ஒரு நாடகத்தை, உயிர் உள்ளவரை உறவு என்கிற ஒரு அருமையான நாடகத்தை இன்று நமது பள்ளி குழந்தைகள் அழகாக தத்ரூபமாக நடித்து காட்டியிருந்தார்கள். அந்த நாடகத்தில் ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் சொல்லுங்கிறதுக்குன்னே இன்னைக்கு நான் பேசுகிறேன். நான் பேசுவது இன்னைக்கு எங்களுடைய ஷெட்யூலில் இல்லை, இருந்தாலும் நான் பேச வேண்டும் என்று அந்த நாடகத்தை பார்த்தவுடன் முடிவு செய்தேன். முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா? அப்பா அம்மா கிட்ட கற்றுக்கிட்ட நல்ல பழக்கங்களை உங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலே நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த நாடகத்தினுடைய உயிர் மூச்சாக பார்க்கிறேன். த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த டிராமா, ஒரு உயிர் பண்பு அந்த நாடகத்தில் என்ன அப்படின்னா, தாய் தந்தையிடம் கற்றுக்கொண்ட நல்ல விஷயங்கள். நம்ம அப்பா அம்மாவை சில நேரம் அப்பாவை நினைச்சா கண்ணில் தானா தண்ணி வருது. அம்மாவின் தியாகத்தை நினைக்கிற போதெல்லாம் எனக்கு அழுகையாய் வருகிறது. என்னை போல நீங்களும் அனுபவித்திருப்பீர்கள். அந்த அன்பு, அந்த பண்பு, அவர்களுடைய பாசம், இவற்றையெல்லாம் நம் குழந்தைகளிடத்திலே வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். ஒரு வரி, அந்த பையன் அடுத்து ஃபியூச்சரில் அவன் தான் விசு மாதிரி வருவான்னாட்டங்குது. நடிகர் சிவாஜி கணேசனே தோன்றுவாராட்டங்குது. அவ்வளோ அழகா தம்பி நடிச்சா. அப்படி அவர் சொன்னா, அப்படி சண்டை போடுறது சகஜம்தான், சண்டை வர்றது, ஆனால் குழந்தைங்க முன்னால் போடாமல் அதை ஒரு மாதிரி கவனமாக பார்த்துக்கணும். சின்ன சின்னதாக நமக்குள்ள சண்டை வரும், ஆனால் அதை குழந்தைகளுக்கு முன்னால் காமிக்கிறப்ப குழந்தை வந்து சைக்கலாஜிக்கலி, உளவியல் நோக்கில் ரொம்ப துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். எனவே பெற்றோர்களாகிய நாம்
இதுபோல விழுமியங்களில் வாழ்வதிலே அதிக அக்கறை காண வேண்டும் என்று நான் அன்போடு உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் சின்ன பெற்றோர்கள். இப்ப நிறைய கனவுகள் இருக்கும், சின்ன சின்னதா சண்டை இருக்கும், நமக்கு சின்ன சின்னதா நம்ம லைஃப்பை வாழணும், அப்படியே மொபைல்ல இருப்போம், அது இதுன்னு இருக்கும். கல்யாணம் ஆன பிறகு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன், கடவுள் எப்போ உங்களுக்கு குழந்தை கொடுத்துட்டாரோ இனி உங்களுக்காக வாழாதீங்க, குழந்தைகளுக்காக வாழுங்க, குழந்தைகளுக்காக வாழுங்க. அவங்களுக்காக நீங்க இனிமே உங்க வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணுங்க. அப்படி உங்க அப்பா அம்மா தியாகம் பண்ணதுதான் இன்னைக்கு நீங்க இந்த இடத்துல அமர்ந்து இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் தியாகம் தான் உங்கள் பிள்ளைகளை இன்னும் பெரிய இடத்திற்கு, உங்கள் சந்ததியினரை இன்னும் பெரிய இடத்திற்கு அது உயர்த்தி கொண்டு போகும் என்பதிலே தெளிவாய் கவனமாய் இருங்கள். இந்த நேரத்திலே அன்புக்குரியவர்களே, நான் அருட்சகோதரி சோனா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை பதிவு செய்கிறேன். ஜோரா கரங்களை தட்டலாம். ரொம்ப அருமையா பெற்றோர்களை எல்லாம் அழைத்து ஆசிரியர்களை கௌரவித்தார்கள். When she invited parents, you were so ready. Many of them came forward voluntarily. Grateful to all the parents. Hats off to you, those who came here with confidence. We just wanted to honor you என்ற உங்கள் பெருந்தன்மையான இதயத்திற்கு நன்றி. அருட்சகோதரி சோனா அவர்கள் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக எனக்கு பழக்கம். அவர்கள் இங்கு நம்ம பாத்திமா மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாலும் இந்த பள்ளியினுடைய உயர்வுக்கு அவர்கள் மிக அரிய பரிய காரியங்களை எல்லாம் செய்தார்கள். குறிப்பாக எனக்கு வந்த புதுசில் சேலத்தில் யாரும் பெருசாக எனக்கு தெரியாது. குறிப்பாக அந்த நம்மளுடைய கல்வி அலுவலர்கள் இருக்கிற அந்த அலுவலகத்தில் இருக்கிறவர்களை எப்படி நம்ம அணுகணும், எப்படி பள்ளிக்கூடம் நடத்துவது என்றெல்லாம் தெரியாத சூழ்நிலையிலே ஒரு மிக சிறந்த ஒரு நண்பராக, ஒரு பெரிய மென்டராக, வழிகாட்டியாக இந்த பள்ளி அப்ரூவல் பெறுவதற்கெல்லாம் அவர் உழைத்திருக்கிறார், மிகுந்த பாடுபட்டு இருக்கிறார். இந்த பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காக ஜெபம் செய்து அன்போடு பார்த்து கொண்ட, அக்கறையோடு பார்த்து கொண்ட ஒரு அருமையான அருட்சகோதரி. நீங்க எல்லாருக்கும் அந்த ஷால் போத்தனப்ப நான் மனசார நினைச்சதெல்லாம் இந்த சகோதரிக்கும் இன்று பெற்றோர்கள் ஒரு பெரிய மாலை சூட்டுவதாகத்தான் நான் பார்த்தேன். இந்த பள்ளியை பொறுத்தவரை மீண்டும் நமது பெருத்த கைத்தட்டலை அருட்சகோதரி அவர்களுக்கு அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இங்கே ஃபாதர் சாலமன் ராஜ் என்னுடைய மென்டர், என்னுடைய வழிகாட்டி, நான் ஒருத்தரை பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற குருக்களில் அவர் ஒருவர். அவருடைய தியாகம், அவருடைய அர்ப்பணிப்பு எல்லாம் உன்னதமானது. அதை நீங்கள் எல்லாரும் இப்போது அவர் நமது அருகாமையில் இருக்கிற ஜான் பிரிட்டோ மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் பிரின்சிபலாக இருக்கிறாரு. ஒரே வருடம் எல்லா பேரண்ட்ஸையும் பார்த்தார். நானே இந்த வருஷம் முடிவு பண்ணிருக்கேன், எல்லா பேரண்ட்ஸையும் இந்த வருஷம் தனிப்பட்ட முறையில் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று அவரிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன். நல்ல ஆசானாக, ஆலோசகராக இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சிக்கு எப்போதும் உடன் நிற்கிற தந்தை சாலமோனுக்கு இன்னொரு பெருத்த கைத்தட்டல் கூறி நமது நன்றியை, அன்பை தெரிவித்துக் கொள்ளலாம். அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு வருகை தந்திருக்கிற சிஸ்டர், ஃபார்மல் vote of thanks would be there, சிஸ்டர் அமலி, all the way from சென்ட் மேரிஸ் ஸ்கூல் அரசிப்பாளையத்திலிருந்து நமது பள்ளியை பார்க்க வேண்டும், உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறார்கள். அவங்களுக்கு ஜோரா கரங்களை தட்டி நம்ம நன்றியை தெரிவிக்கலாம். அதெல்லாமே மேலாக இந்த நேரத்தில் உண்மையிலுமே நம்மளுடைய பள்ளியினுடைய முதல்வர், அதே போல ஆசிரியர்கள், அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நான் காலையில் இங்கே இல்லை, இன்னைக்கு காலையில் தருமபுரியில் இதே போல் ஒரு டாக், 3 hours டாக் பேச போகிறதுலேருந்து பேசி கொண்டு இருக்கிற போதெல்லாம் எனக்கு நினைப்பெல்லாம் இங்கே சேர் நல்லா இருக்குமா, அது நல்லா இருக்குமா, இதை போட்டிருப்பாங்களா, அதை போட்டிருப்பாங்களா, கரெக்டாக எல்லாம் செட் ஆகிருக்கான்ட்டு. ஏன்னா ஒரு கேஜி கிராஜுவேஷனை இவ்வளோ மெட்டிகுலஸாக பிளான் பண்ணி செய்ய வேண்டும் என்ற நிலை தேவையில்லை. ஒரு கேஜி கிராஜுவேஷன் சாதாரணமாக வைக்கலாம், இட்ஸ் நாட் அன் ஆனுவல் டே ப்ரோக்ராம். இதை ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக கூட மாற்றிவிடலாம். ஆனால் இதிலும் கூட உன்னதம் காட்ட வேண்டும். உழைக்கிற பெற்றோர்கள், அவர்கள் பிள்ளைகள், சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகள் ஏறி வருகிற போதெல்லாம் அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இந்த சூழலை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே எவ்வளோ டெக்கரேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 10 நாட்களாக ஓயாத உழைப்பை காட்டி அவர்களை வழிநடத்திய அன்பிற்குரிய எங்களது பள்ளியினுடைய முதல்வர் மிஸ்ஸஸ் மேரி பெர்க்மன்ஸ் அவர்களுக்கு பெருத்த கைத்தட்டல். அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றுகிற அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி. நம்மளுடைய பள்ளியில் மைக் சிஸ்டம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆகுமா, மான் இருக்கக்கூடாதான்னு கனவுல தான் நினைக்கிறேன். மான்கிறவர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு, எழுந்துறீங்க மான்.
மான் வந்து என்னோட மாதா தொலைக்காட்சியில் பணியாற்றியவர். அவர் வந்து ஹோலி கிராஸ் பள்ளியில் வேலை செய்கிறாரு. நான் நினைக்கவே இல்லை ஹி இஸ் பிரசன்ட் டுடே. பாருங்க, இதாங்க கடவுளின் ஆசீர்வாதம். நல்லதை நம்ம நினைக்கிறப்ப கடவுள் எல்லாவற்றையும் செய்வார். நல்லதை நினைக்கும் போது கடவுள் எல்லாவற்றையும் செய்வார். அதற்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் மிகச்சிறப்பாக இன்னைக்கு சைலண்டா ஒரு விஷயம் அந்த பள்ளியில் நடந்திருக்கிறது. அதான் ஓடாக். ஓடாக்னா என்ன தெரியுமா? ஓமலூர் தியேட்டர் ஆர்ட்ஸ் கிளப் அப்படின்னு இந்த பள்ளிக்கு ஒரு கிளப்பை உருவாக்குறேன். ஏன்னா ட்ராமா நடிக்கிறப்ப ஒரு பொண்ணை பார்த்தீங்களா, வீட்டில் கரண்டியை தூக்கி வச்சுட்டு இருந்துச்சு. என்ன ஆக்டிங் பாருங்க. இந்த வயசுல இந்த பிள்ளைங்க இவ்வளோ கலைகளில் வளருதுன்னா இந்த பிள்ளைகளுக்கு சரியான தீனி போட வேண்டும். இதான் ஒரு எண்ணமாக இருக்கிறது. எவ்ரிடே வி க்ரோ. தேர் would be some mistakes on our side. Sometimes we will be very harsh with you. உங்களில் நாங்கள் சில நேரங்களில் பிள்ளைங்கள் முன்னால் இல்லை உங்ககிட்ட ஃபோன்லேயோ நேராக பேசுகிறப்பையோ சில கடினமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருப்போம். அவற்றிற்காக கூட மன்னிப்பு கேட்கிறோம். ஆனால் எல்லாமே உங்கள் குழந்தைகளுடைய நலனுக்கு என்பதை மனதில் வையுங்கள். பிள்ளைகளை நல்லா வளர்க்க வேண்டும் என்று நாளுக்கு நாள் முயற்சி எடுக்கிறோம். நம்ம பள்ளி பார்த்தீர்கள் என்றால் குறிப்பாக இந்த பிள்ளைங்க, சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே சரி, எல்லா வகைகளிலும். அதனால தான் எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு இங்கே கான்வர்சேஷன் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். கான்வர்சேஷன் ப்ராக்டிஸ் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் தமிழ் பேசுகிறோம். தமிழ் பேசுவதனால இங்கே பெரும்பாலும் பிள்ளைகள் வருகிற போது ஆங்கில பயிற்சி கொடுக்கிற போது ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியோ அல்லது ஆங்கில பள்ளியோ நடத்துவது ஒரு இயல்பானதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சிபிஎஸ்இ சிலபஸில் பிள்ளைங்களை நீங்கள் அக்கறையோடு போடுகிற போதெல்லாம் பெருத்த ஒரு வேலையாய் இருக்கிறது. பிள்ளைகளும் அதே போல பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். வீட்டிலும் அவர்கள் பழக வேண்டும். அப்படி பழகாத சூழ்நிலையில் மீண்டும் அவர்கள் பள்ளிக்கு வருகிற போது மிகுந்த கடினமான சூழலை எதிர்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அவற்றை எல்லாம் போக்க ஸ்லோ லேர்னர்ஸுக்கு தனியாக இந்த டைமில், இந்த வாரத்தில் பள்ளிக்கூடமே முடிஞ்சிருச்சு. தமிழ் டீச்சருங்களாம் ஒரு நாள் என்னை வந்து பார்த்தாங்க. ஃபாதர், நம்ம பள்ளியில் 120 பிள்ளைகள் 3ஆம் வகுப்பிலிருந்து 6ஆம் வகுப்பு வரை இன்னும் தமிழ் படிக்க அவர்கள் சிரமப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு மட்டும் தமிழ் வகுப்பு, சிறப்பு வகுப்பு நம்ம எடுக்கலான்னாங்க. ஏமா உங்கள் லீவெல்லாம் என்ன பரவாயில்ல ஃபாதர், இது வந்து ஒன் டைம் ஹெல்ப் டு ஆல் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா கொரோனா காலத்தில் ஒரே வருஷத்தில் இங்கே 300 அட்மிஷன் எல்லாம் மற்ற ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தாங்க. எல்லா பள்ளியிலும் இதே போல சமமான இதை கொடுக்க முடியாத போது கொஞ்சம் திறன், கொஞ்சம் கஷ்டம், நிஜமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இந்த பிள்ளைங்க இன்னைக்கு எல்லாம் வாசிச்சாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவங்க எப்படி வாசிச்சாங்க தெரியுமா? நம்ம பிள்ளைங்க வந்து நின்ன வச்சுங்க, குட் மார்னிங் அப்படிம்பாங்க. அவங்கள ஒரு டீச்சர் குட் மார்னிங் பட் ஆல்சோ அப்படிம்பா. பட் ஆல்சோ எப்படி கொடுக்க வைப்பது? ஒவ்வொரு இதும் ஒரு வேளை சாப்பாடு ஊட்டுறதுல நீங்க காட்டுற சிரமம் ஜோரா கரங்களை தட்ட முடியுமா? சாப்பாடு ஊட்டுறதுல டே 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 டேன்னு இங்க காமிச்சா அங்க திரும்பவும் அங்க காமிச்சா அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ஒரு கிள்ளுவீங்க, அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படிம்பீங்க. ஒரு சாப்பாடு ஊட்டுறதுல திறமைன்னா மூளைக்குள்ள எந்த சாப்பாடும் ஊட்டாம டேஸ்டே இல்லாத இந்த சயின்ஸையும் இங்கிலீஷையும் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஊட்டி வளர்ப்பது என்பது இந்த அனைத்து ஆசிரியர்கள் படுகிற அருமையான ஒரு கடினமான சாதனை. ஒரே ஒரு கைத்தட்டு அவர்களுக்கு, ஜோரா ஜோரா கைத்தட்டு. ஏன்னா நான் திட்டுறதுக்கெல்லாம் இதான் வந்து மருந்து அவங்களுக்கு. அதனால் அத்தனை அர்ப்பணிப்போடு வேலை செய்கிற அத்தனை ஆசிரியர்களுக்கும், இந்த பள்ளியை நம்பி வந்திருக்கிற அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை மீண்டும் நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். தொடர்ந்து இதற்கெனவே இயங்குகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஓமலூரில் நிறைய பள்ளிகள் இருக்கின்றன. சிஸ்டர் சொன்னாங்க இந்த பள்ளி வந்து 78 சிபிஎஸ்சியில் ஃபஸ்ட்டு இடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உண்மையிலுமே ஃபஸ்ட் இடம் வந்திருக்குமா அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இருக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பள்ளிகள் பல ஆண்டுகள் இருக்கின்றன, பல ஆண்டுகள் கோலோச்சம். ஆனால் ஃபஸ்ட்டுங்கிற அடிப்படையில் எப்படி இதை பார்ப்பது என்று சொன்னால் 2024 தான் அப்ரூவலே வந்தது. 2018 பள்ளி ஆரம்பித்தாலும் 2024 தான் அப்ரூவல். இந்த வருடம்தான் முதன்முறையாக 10ஆம் வகுப்பு நமது பிள்ளைகள் போய் எழுதவே போகிறார்கள். அப்படி பார்க்கிற போது சில ஆண்டுகளிலே இவ்வளவு மாணவர்கள் சேர்க்கை என்பது என்னை பொறுத்தவரை
எந்த பள்ளியிலும் நடந்திருக்காது என்ற நிலையிலே இந்த சிபிஎஸ்இ பள்ளி முதல் பள்ளியாக இருக்கும். தொடர்ந்து மாணவர்களுடைய நலனிலும் அவர்களுடைய படிப்பிலும் ஒழுக்கத்திலும் எங்களால் இயன்றதை செய்து கொண்டே இருப்போம். அதற்காகவே முழுநேர பணியாக எங்களது வாழ்க்கையை நாங்கள் இழந்து வந்திருக்கிறோம் என்பதையும் அறுதியிட்டு இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இடம் அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ், தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ், தேங்க்யூ கிட்ஸ். God bless all of you. Let's move on to the next event. Thank you, Father. We really feel happy, pride, and honor to have you as a director for us. Your support, encouragement, and vision continue to motivate us to strive for excellence in all that we do. Thank you, Father. We shall now proceed with vote of thanks. I invite our principal, Mrs. Mary Bergman, to express heartfelt gratitude to all who made the celebration possible. So, greetings to everyone present here. With immense joy, gratitude, and a heart full of happiness, I feel truly honored to stand before you and propose the oath of thanks on this memorable and joyous occasion of our kindergarten graduation day. First and foremost, I bow my head in gratitude to the Almighty God for His abundant blessings, guidance, and grace in making this event a grand success. Without His divine presence, none of this would have been possible. It is my proud privilege to extend a heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Reverend Sister S.P. Sona, Principal of Fatima Matriculation School, Omalur. Sister, we are deeply grateful for your gracious presence among us today. Your inspiring and encouraging words have truly touched our hearts. Thank you once again for taking your valuable time to be with us and bless this occasion. I would also like to express my sincere and profound gratitude to our respected director, Reverend Dr. J. Vimal, for his visionary leadership, constant encouragement, and unwavering support. Father, your guidance and commitment have been the strong foundation behind every successful event that we organize. We are truly thankful for your presence and blessings today. I would like to extend my sincere thanks to our special guest, Reverend Father Solomon, Principal of John Brito Metric Higher Secondary School. Father, thank you for your valuable presence and gracing this occasion. I would also like to express my heartfelt gratitude to our special guest, Reverend Sister C. Lourdes Amelie, Headmistress of St. Mary's Primary School, Salem. Sister, we are truly thankful for your presence and blessings. A special note of gratitude to Reverend Sister Marceline for her valuable presence. My heartfelt appreciation goes to all our dedicated and hardworking teachers. Dear teachers, your patience, love, and tireless efforts in nurturing these little minds have made this day possible. Training kindergarten children is not an easy task, but your dedication and commitment have transformed their tiny steps into the confident performances today. Thank you to each and every one of you. And my special appreciation go to the drama team, Mrs. Krishnaveni, Mrs. Divya, and Mr. Arpudaraj. From scripting to voice recording and coordinating with the children, your creativity and commitment have brought life to the performance. Thank you so much. And a big thanks to our dance coordinator, Mrs. Antonia Mal and Mrs. Nandini. And a special note of appreciation to the decoration team, reception, venue, students management, snacks distribution, and MC team for your tireless effort and hard work. I would also like to thank all non-teaching staff who contributed in various ways. To our dear parents, we extend a heartfelt gratitude. Your constant support,
trust and cooperation have been invaluable. You stood with us throughout this journey, encouraging your children and supporting the school in every possible way. Thank you so much for all your valuable presence. And now, the most special thanks to our little stars, our kindergarten graduates. Dear children, you are the true heroes of the today event. Your smiles, innocence, confidence, and enthusiasm have filled the stage with life and joy. Watching when you perform and your growth has been our greatest reward. Today marks a small step in your journey, but a giant leap towards to your bright future. Once again, I thank each and everyone present here for making this event a grand success. Thank you all. Have a wonderful evening. Thank you, ma'am, for your kind note of gratitude. As we bring this beautiful ceremony to a close, I invite everyone to please rise for the national anthem as we stand together in pride and respect for our nation.